تو سنا ہوگا لیکن آج کل ورچوئل آٹزم بڑا ایک نام استعمال کیا جا رہا ہے ان بچوں کے لیے جو کہ اسکرین بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, جو بلو لائٹس کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور ہر وقت ٹک 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 موبائل یوز کرتے ہیں, گیمز کھیلتے ہیں, کارٹونز دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس سے نقصان ہو رہا ہے اور یہ پوری دنیا نے اب ریئلائز کر دیا ہے. ایک وقت تھا جب سکولز کے اندر, آپ کے کوچنگ سینٹرز کے اندر ٹیبلٹس متعارف کروائے گئے تھے. ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم باہر کے ملکوں میں دیکھیں تو وہاں پر کتابیں ختم کر دی گئی تھی اور ٹیبلٹس لا کے دے دیے گئے تھے بچوں کو کہ اب آپ اس سے پڑھیں گے. لیکن ناؤ دی ورلڈ از ریئلائزنگ کہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا ان کے بچوں کے لیے, کیونکہ اس کے بعد ہم نے بچوں کے بیہیویئرز کے اندر جو خطرناک سی چینجز دیکھی. جو بچے ہیں وہ آپس میں بات نہیں کرتے ہیں, صرف موبائل فونز میں لگے رہتے ہیں, فزیکل ان کی کوئی سرگرمیاں نہیں ہیں, نہ وہ کھیلتے نہیں ہیں, بات نہیں کرتے. بچوں کے سوشل سکلز جو ہیں وہ بہت حد تک افیکٹ ہو رہے ہیں, ان میں کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ ان کے ہنڈر ہو رہے ہیں. آسٹریلیا نے جناب پابندیاں لگائیں سوشل میڈیا پہ, اس کے بعد کل ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یو کے میں بڑی سختی سے ٹائم تک ڈیسائیڈ کر دیا گیا کہ بچے جو ہیں وہ چھوٹے بچے جو مائنرز ہیں بلو 18 ہیں وہ رات کے ٹائم فون نہیں یوز کریں گے, سوشل میڈیا خاص طور پر یوز نہیں کریں گے. ماہرین ہمیں یہ خبردار کر رہے ہیں کہ موبائل فون, ٹیبلٹس اور جو دیگر ڈیجیٹل آلات ہیں ان کا حد سے زیادہ استعمال بچوں کی ذہنی, جذباتی اور سماجی نشو و نما کو متاثر کر سکتا ہے. بعض اوقات بچے دوسروں سے میل جول کم کرنے لگتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں کہ ان کے سوشل سکلز ختم ہوتے جاتے ہیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے سے گریز کرتے ہیں, پھر اس کے علاوہ بول چال میں تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں, اپنی ایک دنیا میں, اپنے تخیلات میں گم نظر آتے ہیں. وہ ہیومن انٹریکشن بچوں کی کم ہوتی جا رہی ہے, لمٹ ہوتی جا رہی ہے. تو اب یہ اصطلاح ہے کیا, ورچوئل جو آٹزم ہے آمنہ, یہ کیا ہے, اس کے کیا سمپٹمز ہیں؟ جہاں تک اگر میں اپنی رائے دوں اس پر, تو مجھے لگتا ہے کہ جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں وہ ذرا بات چیت کم کرتے ہیں, ان کے اندر جو سوشل انٹریکشن ہوتا ہے وہ نیچرلی کم ہوتا ہے. But then there are stages of autism. بالکل, اسی پر بات کر لیتے ہیں, دیر نہیں کرتے. طاہرہ انس صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ماہر نفسیات ہیں. بہت شکریہ طاہرہ صاحبہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. یہ آج کل جو اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے ورچوئل آٹزم کی, یقینی طور پر یہ جس طرح کلینکل آٹزم ہے اس طرح نہیں ہے, لیکن یہ اس لیے اس کو جوڑا جا رہا ہے کیونکہ جو نیچرلی بچوں کے اندر, آٹسٹک بچوں کے اندر چیزیں آتی ہیں, فیچرز آ جاتے ہیں, وہ جو موبائل فون یوز کرنے والے بچے ہیں ان کے اندر بھی وہی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کیا اس وجہ سے اس کا نام ورچوئل آٹزم رکھا گیا؟ ہاں دیکھیں, لیکن یہ اصطلاح ہے, آپ نے بالکل صحیح لفظ یوز کیا کہ یہ کوئی کلینکل پروون ڈس آرڈر نہیں ہے, کیونکہ جب ہم آٹزم کی بات کرتے ہیں تو وہ 1940 کی دہائی سے چل رہا ہے, وہ ڈائگنوس ہو گیا, ڈفرینٹ اسٹیجز میں آ گیا. لیکن جب ورچوئل آٹزم کی بات کرتے ہیں, یہ ایشیا میں بہت زیادہ اس کے اوپر بات ہوتی ہے, اور ہر دوسرے بچے کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ورچوئل آٹزم کا شکار ہے. یہ ایک بہت خراب بات اس لیے ہوتی ہے کہ دیکھیں, جس کو کلاسیکل آٹزم ہے, آپ نے اس کو انٹرونشن کی بجائے ورچوئل آٹزم کہہ کے سارا گلٹ جو ہے نا وہ پیرنٹس اور مدر کو دے دیا. دیکھیں اسکرین اچھی نہیں ہے, میں بہت ذمہ داری سے بات کہہ رہی ہوں کہ اسکرین اچھی نہیں ہوتی, اور اگر آپ اسکرین کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, جنک فوڈ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو دیر آر چانسز کہ آٹزم لائک یا ADHD لائک سمٹمس آپ ایکوائر کر لیں. رائٹ, جیسی اسکرین ہٹتی ہے تو وہ سمٹمس ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم اس کو ورچوئل آٹزم کہہ دیتے ہیں تو ہم تھوڑا سا آٹسٹک جو انٹینسٹی ہے اس کو بہت ڈکریز کر دیتے ہیں. سو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسکرین اچھی نہیں ہوتی, لیکن اسکرین دیکھنے سے کسی کو آٹزم نہیں ہو جاتا. کسی بچے کو اسکرین دیکھنے سے آٹزم بہرحال نہیں ہوتا, لیکن اسکرین آپ کے بچوں کے لیے اچھی نہیں ہے. وہ ٹائم باؤنڈ بھی ہونا چاہیے. آپ نے جیسے کہا کہ سوشل میڈیا کے استعمال کے اوپر بین ہوا, بیکاز اس کا آپ کی سیلف اسٹیم پہ, سیلف امیج کے اوپر, ریئل لائف کمیونیکیشن پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اگر ہم خود بھی دیکھیں سائم, اگر ہم تھوڑے دن زیادہ فون یوز کرتے ہیں تو آپ کو لوگوں سے بات کرنا تھوڑا سا انکمفرٹیبل لگتا ہے, کیونکہ اسکرین جو ہے وہ بہت پریڈکٹیبل ہوتی ہے, آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے. تو اگر یہی کنٹرول آپ 3 سال کے بچے کو, 2 سال کے بچے کو دے دیں گے جس کو خود کو ریگولیٹ کرنا نہیں آتا, تو دیر آر چانسز کہ میل ڈاؤن بھی زیادہ ہوں گے, سوشل ڈسکنیکشن بھی زیادہ ہوگا. نیچر کو مکمل طور پر ڈسکارڈ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو فون اور دے جو کر. کلاسیکل آٹزم کے بچے ہیں, جو پیشنٹس ہیں, ان کو ہم ڈسکریڈٹ بھی کر دیتے ہیں ورچوئل آٹزم کہہ کے. بٹ پیرنٹنگ لوپ ہولز تو ہیں اس چیز کے اندر بھی کہ بچے کیوں حد سے زیادہ فون استعمال کر رہے ہیں. ایک ہمارے ٹائم پہ وین وی ور گروئنگ اپ, اتنا الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, ہم لوگ پیرنٹس سے بیٹھتے تھے, کھانا رات کا ساتھ کھاتے تھے, ہیومن انٹریکشن, فزیکل ایکٹیویٹیز تھی. پیرنٹنگ لوپ ہولز کہاں پہ ہیں؟ دیکھیں, ہمارے یہاں محبت کی جو سب سے بڑی علامت ہوتی ہے وہ باؤنڈری سیٹنگز کو ختم کرنا ہے. ہمیں لگتا ہے اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم بس بالکل اس کو نا کوئی اس کی حد ہی نہیں چھوڑیں گے. سو ابھی ہمارے ٹائم کے پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ نے بچے کو اسکرین دیا ہوا ہے, اس کے پاس ایکسپوجر ہے, اس کے پاس گیجٹس ہے,
आप समहाउ अफोर्ड करके उसको वो सारी चीज़ें दे रहे होते हैं. सो पेरेंट लूप होल यहाँ पर तो डेफिनेटली है कि आपने एक बैलेंस ड्रॉ करना है. आपने 3 साल के बच्चे को आधा घंटा स्क्रीन देनी है और 18 साल के बच्चे को कितनी देनी है, किस हद तक देनी है, पेरेंटल कंट्रोल कहाँ पर आता है, ये सारी बाउंड्री सेटिंग हमें सीखने की ज़रूरत है. और अगेन वही बात है कि हमने अपने बचपन में भी देखा कि जो हमारे पेरेंट्स को मैं असर नहीं था, उनको लगा कि यार मैं अपने बच्चे को हद से ज़्यादा दे दूँ. हमने भी ये लगता है कि हमारे टाइम पे गैजेट्स इस तरह से नहीं थे, अब के बच्चों के लिए बहुत नीडेड है, विच इज़ वेरी ट्रू. अभी आप लोग पहले बात कर रहे थे कि अब के बच्चे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो मैं और आप अभी भी नहीं कर सकते. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका एक अप्रोप्रिएट एक्सपोजर ज़रूर हो, लेकिन उसमें पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए, उसमें शेयर्ड होना चाहिए. देखें, स्क्रीन से बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ सीखते भी, ऐसे आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन एक ये है कि मैं आपके हाथ में स्क्रीन दे दूं और आप उसमें गुम होके देखें. एक होता है कि मैं शेयर्ड स्पेस में यूज़ करूं, मैं आपसे उसमें बात भी करूं, इंटरेक्ट भी करूं, पॉइंट आउट भी करूं कि आप क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है. लेकिन तायरा, ये तो ज्यादती है ना उन बच्चों के साथ जो अभी पैदा होते हैं, अभी मतलब बेचारे गोद में होते हैं, अभी तो बैठना शुरू भी नहीं करते, लेटे होते हैं और हम उन पे पोएम्स लगा देते हैं. बच्चों को आदत हो जाती है वो सुन के. जब आप पोएम्स नहीं लगाते तो वो रोते हैं, फिर आपको डायग्नोस करना मुश्किल होता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, लेकिन वो वहाँ से शुरुआत हो चुकी होती है. सडनली फिर आप कार्टून्स दिखाना शुरू करते हैं. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आप स्क्रीन पर कार्टून देखें वो अलग इम्पैक्ट छोड़ता है, जब आप फोन्स पे और टैबलेट्स पे देखें वो एक अलग इम्पैक्ट छोड़ता है. जिस तरह की ऑटिज्म की इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर, तो नो डाउट कि एक हमारे जानने वाले थे और उनका बच्चा बोलता नहीं था, वो मतलब 3 साल का हो गया था. बोलने से मुराद है कि वो इंटरेक्ट ही नहीं करता था, वो ही वाज लाइक, वो उसका मुंह नीचे ही रहता था और बस फोन पर. तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने बच्चे को ऑटिस्टिक टेस्ट करवाएं, मुझे लगता है इज ऑटिस्टिक. उन्होंने करवाया नहीं था. तो देन अब मुझे ये बात वाकई रियलाइज हो रही है कि ये सब फोन की वजह से है. आप समझती हैं कि बच्चों के शुरू से ही इनसे दूर रखना चाहिए, और कितनी उम्र तक आपको बच्चों को इन डिजिटल आलात से दूर रखना चाहिए? देखिए, डेफिनेटली 3 से 5 साल की उम्र तक बच्चे का स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए. 2 साल के बाद कहते हैं अगर आपने देना भी है तो इट शुड बी 15 और 20 मिनट्स के अराउंड, और वो भी शेयर्ड हो. वो जैसे आपने कहा ना, आपके हाथ में फ़ोन दे दूं, बिल्कुल अलग इस्तेमाल है. हम टीवी पे कुछ मिलकर देख रहे हो, उसका बिल्कुल अलग इस्तेमाल है. एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर ऐड करूँगी कि जब हम स्क्रीन दे रहे हैं, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आपने कहा कि बहुत दफ़ा पेरेंट्स अपनी कन्वीनियंस के लिए भी दे देते हैं, एंड अगेन आप उनकी इनकन्वीनियंस को भी डिसरिगार्ड नहीं कर सकते. अगर माँ ने कोई काम करना है, कुछ है, तो उसको बच्चे को बिजी रखना है. मैं इस पर बहुत सिंपल सी मिसाल ये देती हूँ कि अगर आपको ये करना ही है इन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, बिल्कुल आपके पास कोई चारा नहीं है, तो आपने अगर लगाया भी है तो आप उसको फ्लिप करके रख दें. बच्चा सुन रहा है, पोएम सुन रहा है, ठीक है, वो अपनी इमेजिनेशन यूज करेगा. आप सिंपली सुने व्हील्स ऑन द बस अगर मैं गाऊं तो आपके जहन में अपनी इमेजिनेशन आएगी. वो हो सकता है वो D7 हो सकता है स्कूल की बस हो, इट डिपेंड्स. लेकिन अगर आपने बच्चे को दिखा दिया है तो उसकी इमेजिनेशन वहां तक महदूद हो जाएगी. अच्छा तायरा, सॉरी टू इंटरप्ट यू है, लेकिन मुझे एक दिमाग में चीज़ आ रही है कि जब हम छोटे थे साइम, तो हम लोग जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो हम अपने नानी के घर जाते थे, खाला के घर जाते थे, तो वहाँ पे अलग हमारी एक प्रायोरिटीज होती थी. हमने सेट की होती थी कि वहाँ जाके ये करना है, वहाँ जाके ये करना है. एग्जैक्टली. और हमें सब प्लान्ड होती थी हर चीज़. आजकल के बच्चों के अंदर वो रुझान नहीं है. हम किस चीज़ में बेसिकली लैक कर रहे हैं? आप ये बताएं कि हम कहाँ पर लैक ऐसा कर रहे हैं, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया, ऐसी क्या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो गई? यू मे एग्री विद मी कि अब हम बहुत इंटॉलरेंट हो गए हैं बच्चों को लेकर. हाँ, शायद. ठीक है, पहले हम जैसे आपने कहा, हम लोग सोफे की गद्दियों से घर बना के खेल रहे होते थे, तो मामी, ताई, चाची, अम्मा, अब्बा को इस बात पे गुस्सा नहीं आता था कि घर फैला दिया. अब ये भी हो गया कि हम सब एक इंस्टाग्राम वाली लाइफ में रह रहे हैं जिसमें घर बिल्कुल सिमटा होना चाहिए, मैं भी अच्छी लगनी चाहिए, बच्चा भी तमीज से बैठा होना चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल. हमने जो रॉ और रियल साइड थी ना मदरहुड की या पेरेंटहुड की, उसको बहुत ज़्यादा फिल्टर कर दिया. देखिए, अभी भी बच्चे इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, मोबाइल पे खेलते हैं. क्योंकि अगर 10 बच्चे घर में भाग रहे हैं तो मामी को, अम्मा को, अब्बा को, दादा, नानी, सबको बुरा लगता है. मेरा भी तो फोन टाइम डिस्टर्ब हो रहा है ना. तो मुझे होता है कि यार मैं अपना काम कर रही हूँ, तुम भी बैठ के कर लो. सो अगर आपको बच्चे को स्क्रीन से हटाना है तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कि आपको स्क्रीन से हटना पड़ेगा, आपको फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको एंगेज होना पड़ेगा. मंकी सीज मंकी डू. जो आप करेंगे वो आपके बच्चे भी करेंगे, और अगर आप किताबें पढ़ेंगे आपके बच्चे किताबें पढ़ेंगे. और अब ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया. बहुत शुक्रिया ताहिरा अनस साहब, आपने वक्त दिया. और हम यकीनी तौर पे ये कह सकते हैं अब आने वाले वक्तों में डिजिटल से दोबारा हम किताबों की तरफ जा रहे हैं, और हमें जाना भी चाहिए. क्योंकि जो आपकी नेचुरल हैबिट्स होती हैं वो जब चेंज हो रही होती हैं तो आपकी सोसाइटी के अंदर इसी तरह के नेगेटिव चेंजेस आते हैं. और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी माँ बाप, जितने भी पेरेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, और जितने भी वो बच्चे जो हमें समझ पा रहे हैं, वो इस बात को समझें कि आप डिजिटल आलात से दूर रहें.